ओम शांति सत श्री अकाल जी। मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड तो आज आप जी के सामने इस एक ओंकार एक परमात्मा दी सीरीज़ विच आप जी के नाल जपजी साहिब के पौड़ियां नूं असी गौर नाल समझ रहे हैं, प्यार नाल समझ रहे हैं, उसनूं अपनी जिंदगी विच लियाउण दी कोशिश कर रहे हैं, अपने रूहानी सफ़र दा समझ रहे हैं तो उस दे विच सफलता किवें पानी है तो अपनी जिंदगी का मकसद की है तो जिंदगी विच की करना है, खुशी रहन वास्ते, सुख शांति विच रहन वास्ते, प्यार विच रहन वास्ते ते संतुष्टता ते शक्तियां विच रहन वास्ते सानू शक्ति चाहिदी है हर एक चीज़ दी सामना करन वास्ते, अकोमोडेट करन वास्ते, उस तो दूर रहन वास्ते। ये सारी शक्ति असी अकाल पुरख तो लै सकने हाँ ते उस कोलों सब तो वड्डी ते प्यार असी लवांगे। दुनिया विच सानू प्यार किसी को लैण दी लोड़ नहीं हैगा, बल्कि प्यार सारिਆਂ ਨੂੰ देना है। प्यार देण दी गल हैगा। इसनूं असी जपजी साहिब दे विचार करदे समझ चुके हाँ ते शांति भी सानू तदे मिलेगी जे आपां अपने आप नूं ज्योति बिंदु आत्मा समझिया ते उस शांति दा मूल वतन विच जावांगे ते फिर असी ज़रूर उत्थे शांति पावांगे ते वो प्यार दा सागर, ज्ञान दा सागर वो आउंदे ने ते सानू ज्ञान दिंदे ने। आपे जाने आप दी गल है ते वो आप आउणगे तां ही ते सानू ज्ञान देणगे ते असी इस वेले उस अकाल पुरख दी गल कर रहे हाँ जो खुद आके अपनी गल करदे ने। ते गुरु नानक देव जी राही उन्होंने काफ़ी बोलिया सी, तुर की बाणी ही सी जो गुरु नानक देव जी सन ते असी उस दी बाणी नूं ही खोज कर रहे हैं जो कि मैं खुद उन्हों दे मूँहों सुनदी हाँ ते जदों मैं सुननी हाँ ते मैनू फिर जपजी साहिब दी एकदम क्लैरिटी आ जाती है ते तुसी भी जपजी साहिब दी क्लैरिटी चाहुंदे हो, बाणी दी क्लैरिटी चाहुंदे हो, अपने अपने धर्म दी क्लैरिटी चाहुंदे हो तो ज़रूर उस दी बाणी नूं सुनना पैगा। तो आओ आपां कंटिन्यू करिए। पिछली वारी असी 30वीं पौड़ी 30th पौड़ी जपजी साहिब दा खोज कर रहे हैं। उस दी आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। ये पंक्ति जड़ी है जड़ी असी 2-3 एपिसोड्स विच समझ चुके हैं। ये गुरबाणी विच बार बार आउंदी है ताकि सानू समझ आए कि वो इक्को ही है जड़े आद तो है ते जड़े अनील ने जड़े मतलब लाइट ने ते वो अनादि ने ते अनाहत ने उसनों ख़त्म नहीं किया जाता है। वो शुरू तो ने हमेशा ਲਈ ने ते उहिओ जुगां 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 तो उहिओ इक्को ही है जड़ा असी जिसनों चाह रहे हैं ते उस दी आग्या क्यों ना आपां मन्नीए। आदेश ते सह आदेश उस दी आदेश नूं मनन दी गल है। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। इस पौड़ी विच असी पिछली वारी ब्रह्मा विष्णु शंकर की गल की है जरा एका माई जुगत व्याई 3 चेले पड़वान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। तो इस दे विच असी समझे हैं कि विष्णु के जड़े 4 हत्थ ने वो मैं पिछली वारी चक्र की गल की से ते सिर्फ असी गल सिर्फ दुनिया दी चक्कर मतलब कि सतयुग त्रेता पर एक चक्र की जो असी गल करने सृष्टि का चक्र की गल करने वो अपने स्वदर्शन की चक्र है क्योंकि मैं ही तो सृष्टि विच आउनी हाँ। सृष्टि की चक्र की गल हैगा वक़्त की गल हैगा पर वक़्त तां अहमियत है जे मैं उस दे विच हाँ क्योंकि शरीर दे विच वक़्त जिवें असी पिछले कई बारी भी गल कर बैठे कि वक़्त विच शरीर आउंदा है ते स्वदर्शन चक्र मतलब मैं आत्मा जब इस शरीर दे विच आउनी हाँ ते चक्र विच खेड खेडने हाँ एक शरीर नूं छड्ड के दूजे शरीर एक शरीर नूं छड्ड के दूजे शरीर। असी कई युगां तो आए हुए हैं। सतयुग विच रह चुके हैं, त्रेता विच रह चुके हैं, द्वापर विच रह चुके हैं ते कलयुग विच ते संगम विच भी रह चुके हैं। उस दी गल असी कर रहे सां ते शंकर वर्गा असी भी रब दी साथी देना साथ देना जो रब चाहुंदा है उहिओ असी साथ देंगे ताकि असी भी विष्णु बनांगे लक्ष्मी नारायण बनांगे। ते आओ इस पौड़ी नूं अगे लैके जाइए। जिव तिस पावे तिवै चलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखै ओ ना नज़र ना आवे बहुता ए विधान।
आदेश तिस्से आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। इंग्लिश दा पोएटिक ट्रांसलेशन रल के असी पढ़ांगे। But the truth is, as the Almighty wishes and orders, He runs the world. For wonders of wonder, He can see all, but none can see Him. मतलब कि ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਵ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਨ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਰਨੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਕਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਰੋਮ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੀਨ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਘੱਟ ਚਮਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੂੰਘਣਾ, ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਵੰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੂੜ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ, ਪਿਕਚਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਐਸ਼ ਆਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੀਓ ਇਨ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਚੇਗੀ ਟੱਪੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼, to bow, to vow, to obey and to remember only that one great one who is the base, the seed, the beginning of all, the one great one that is the true form and has no end and is forever indestructible and stays the same throughout the ages and all. ਜੁਗ ਜੁਗ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦਿਆਂ 16 ਕਲਾ ਤੋਂ 14 ਕਲਾ ਤੋਂ 12 ਕਲਾ ਤੋਂ 8 ਕਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਕਲਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਮਝੋ 5% ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ, ਮਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾएं ਬੇਹੱਦ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਿਤ, ਬਾਹਰਲੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਫੈਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਨੇ ਫੈਲਾਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ, 10 ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਦੌੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਲੈਣੇ, ਰੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤਨ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਿਲੇ ਨਾ, ਟਿਕ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਰਾਮ 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 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਪਿਆਰਾ ਬਾਬਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ, ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਪਿਆਰਾ ਬਾਬਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਾਬਾ। ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।